We now have the demo of the televisions. Would request rest of the journalists who would. For everybody, I'll just say one word, and I think it'll describe my feeling when I saw the TV for the first time. Wow, like wow. I'm gonna say wow because I've just built a new home, and I've had like 6 TVs in it, and by far the Samsung TV is the best that I've seen till now because it's so sleek, and the best part about it, it looks like a wallpaper when it's switched off, and it goes in ambient mode. So I completely love this TV. Worth every price. Trust me, worth every penny. Take it from someone who's just made a home, and this is worth every penny. In fact, when I met them for the first time, I said, wow, why didn't you launch it earlier? So that was my first thing to them. It's worth every penny. Trust me. Yeah. So as far as you're talking about UHD content basically. So there's a lot of UHD content which is now coming to India. It's already available actually. So not only UHD DTH transmission, there's also a lot of UHD content which is coming through online streaming services like Netflix, etc. So lack of UHD transmission or content used to be a problem maybe 2-3 years ago, but now it's like a mainstream technology now. All the movies which are being shot, are being shot in UHD resolution, and it's getting available through various service providers now. If you are spending your own money, Yeah. would you go for a larger UHD TV or a slightly smaller QLED TV? You have a fixed budget. Okay, so you're saying whether I will go for a, let's say, 55-inch QLED TV or go for a 65-inch UHD TV. So I think I will go for a 55-inch QLED, largely because given my house size, I think 55-inch will be very appropriate. And also within 55-inch, it offers me the best that is there in the television industry, whether it's the picture quality or we spoke about the ambient mode. So I mean, we'll be demonstrating it in some time. The wall that is here, the TV will actually replicate the wall, and you will feel that the TV has actually blended onto the wall. So when, let's say someone walks into Hansika's home, they will not see some black screen. They will see... So, welcome to the demo zone. So, இப்போ வந்து பியூஷ் சார் சொன்னதை வந்து லைவாக ஒரு டெமோ பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ என் பேர் பிரகாஷ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது 2018 QLED சீரீஸ். ஸோ சாம்சங் பற்றி ஸோ பியூஷ் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் ஒரு 13 இயர்ஸாக நம்பர் 1 பிராண்டாக சாம்சங் இருந்துகிட்ருக்கு, ரைட்? ஸோ அதுக்கு முக்கியமாக சாம்சங்குடைய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவேஷன். ஸோ ஒரு வருஷமும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை புதுசாக கொண்டு வராங்க. வேறு யாரும் ட்ரை கூட பண்ண தயங்காத விஷயங்களை வந்து கொண்டு வந்து அந்த டிவிலையோ இல்லை மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்லையோ வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் 2018 இந்த டிவியில் என்ன புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கோம், என்ன இன்னோவேஷன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ட் மோட். இதுதான் 2018 ஸ்லோகன் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ ஆம்பியன்ட் மோட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு நல்ல எலகண்ட்டான ஒரு ப்ரீமியமான டிவி. இந்த டிவி வாங்கிட்டு போகிறோம், வீட்டில் மாட்டுறோம். ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 6 to 8 hours நம்ம டிவி பார்ப்போம். மற்ற நேரம் எல்லாமே இந்த டிவி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீனாக தான் உங்கள் வாலில் இருக்கும். பட் இந்த டிவியை நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீனாக இருக்காது. ஏன்னா இந்த டிவியில் ஆம்பியன்ட் மோட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ட் மோடுக்கு ஒரு ஹாட் கீ பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிவி உங்கள் வால் கூட சிங்க்ரனைஸ் ஆகும், ரைட்? ஸோ சிங்க்ரனைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் வால் அப்படியே உங்கள் டிவியில் ரெப்ளிகா ஆகும். ஸோ இந்த மோடுக்கு பேர் ஆம்பியன்ட் மோட். இது வந்து இப்போ நாங்கள் இந்த வால் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்குது. இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ப்ளெயினாக வச்சுருக்கீங்க, இல்லை வேறு கலர்ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா அது அப்படியே இங்கே ரெப்ளிகேட் ஆகும். இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் மட்டும் கிடையாது, இதில் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் அடிஷன்ஸும் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அடிஷன்ஸ் இன் த சென்ஸ் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் கிளாக் செட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வெதர் செட் பண்ணிங்கன்னா எந்த டவுனில் இருக்கீங்களோ அந்த டவுன் உடைய வெதர் ரிப்போர்ட் அதில் வரும்.
இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிட்டு இன்கேஸ் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோஸ், ஜென்ரலாக நம்ம மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா வால்பேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம பொண்ணு ஃபோட்டோ, பையன் ஃபோட்டோ இல்லை ஃபேமிலி ஃபோட்டோ வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸை நீங்கள் இதில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த ஃபோட்டோவை பேர் பண்ணி டிவிக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு வால்பேப்பராக உங்களுடைய டிவியில் வந்து செட் ஆகிடும். இதுதான் இந்த ஆம்பியன்ட் மோட். எஸ் எஸ் நம்ம பண்ணணும் சார். எஸ், ஸ்மார்ட் திங்ஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப் மூலமாக டிவியை பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். பேக்ரவுண்ட் வேணுமா, ஃபோட்டோஸ் வேணுமா, என்ன வேணும்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸில் உங்கள் பேக்ரவுண்ட் வேணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு மேலே வரும். அந்த வெதர் ரிப்போர்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சென்னை பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ சென்னையோட வெதர் ரிப்போர்ட் இதே மாதிரி நான் சொன்ன ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாமே இந்த வால்பேப்பருக்கு அடிஷ்னலாக மேலே வரும். நம்ம லோட் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும். நீங்கள் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் டிவிக்கு பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்டை நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆப்புக்குள்ளே போகும்போது அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை மோட்னு சொல்லலாம். ஆமாம், ஸ்டாண்ட் பை மோட்னா ஆனில் இருக்க மாதிரி தான். ஆஃப் பண்ணால் நம்ம நார்மல் டிவி ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி தான். இது ஆஃப். இப்போ உங்களுக்கு ஆம்பியன்ட் மோட் இல்லை, பிளாக் ஸ்க்ரீனாக இருக்குது, வாங்கினதே வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆம்பியன்ட் மோட் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆம்பியன்ட் மோடுக்கு அது வந்துடும். கிட்டத்தட்ட ஸ்க்ரீன் சேவர் மொபைல் மாதிரி தான். பட் மொபைலில் வந்து அதில் இருக்க என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அது மட்டும் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும். இங்கே பியூட்டி என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பவர் இல்லைன்னா டிவி ஒர்க் ஆகாது. நார்மல் டிவி மாதிரி ஆஃப் ஆகிடும். நார்மல் ஆஃப் ஆகிடும். ஆம்பியன்ட் மோட் இருக்காது, பிளாக் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும். ஸோ இது 2018 புது இன்னோவேஷன் ஆம்பியன்ட் மோட். இது இல்லாமல் வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்விசிபிள் கனெக்ஷன். ஜென்ரலாக நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிவியில் ஒரு ஹோம் தியேட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், செட் ஆஃப் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், சில பேர் வீட்டில் ப்ளே ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும், சில பேர் இன்னும் 2-3 எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஜென்ரலாக இந்த டிவியில் இருக்க அந்த வயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து அந்த ஒரு காம்பனண்ட்டுக்காக போயிட்டுருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா டிவி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்கும். பட் இந்த டிவி நீங்கள் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி மெஸ்ஸியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. காரணம் இதில் ஒன் இன்விசிபிள் கனெக்ஷன். இந்த ஒரே ஒரு கேபிள் மட்டும்தான் இந்த டிவிலேருந்து வெளில வரும். மற்ற எல்லாமே இது போய் கனெக்ட் ஆகிற ஒன் கனெக்ட் பாக்ஸ் அப்படின்ற பாக்ஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வயர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, மெஸ்ஸியாக இருக்காது, ரொம்ப கிளியராக உங்கள் ஆம்பியனுக்கு சூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது ஒன் இன்விசிபிள் கனெக்ஷன். அடுத்தது இப்போ இந்த காம்பனன்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டாப் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஹோம் தியேட்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இது எல்லாத்தையுமே நான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு தனித்தனி ரிமோட் தேவை. செட்டாப் பாக்ஸ்க்கு ஒரு ரிமோட்டு, மேபி ஒரு ஹோம் தியேட்டர் கனெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு ரிமோட், இந்த மாதிரி நிறைய ரிமோட் வச்சுருக்கோம். பட் இந்த டிவியுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன அப்படின்னா இந்த டிவி கூட ஒன் ரிமோட் இது வரும். ஸோ இந்த ஒரே ரிமோட் மூலமாகவே நீங்கள் எல்லா டிவைஸையுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு சவுண்ட் பார் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை வந்து நீங்கள் சவுண்டு குறைக்கணும் அப்படின்னா பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டாப் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சேனல் சேஞ்ச் பண்ணணும், வால்யூம் சேஞ்ச் பண்ணணும், இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஒன் சிங்கிள் ரிமோட் மூலமாகவே பண்ணிக்க முடியும். இது அடிஷ்னலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஸ்வாய்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் கமெண்ட்ஸ், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூடியூப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் ஜென்ரலாக அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோன்னா ஆப்ஸில் போய்ட்டு யூடியூப் சர்ச் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும். பட் இந்த டிவியில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நீங்கள் கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓப்பன் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் யூடியூப். ஸோ இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம என்ன வேணுமோ அதை சொன்னோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். நம்ம ஒரு தடவையும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரொம்ப 0ல் இருக்குது, இல்லை 2ல் இருக்குது, இல்லை 5ல் இருக்குது, டேரெக்டாக எனக்கு 50 வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வால்யூம் 50 அப்படின்னு சொன்னால் 50K போய்டும். ஸோ ஒரு தடவை நம்ம ரிமோட் எடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது இந்த டிவியுடைய இனோவேஷன். என்னதான் நம்ம நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வளர்ந்துருந்தாலும் ஒரு டிவி வாங்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற விஷயம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பிக்சர் குவாலிட்டி. அந்த பிக்சர் குவாலிட்டி இல்லாமல் டிவியில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த QLED உடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் QLED இஸ் பவர்ட் பை குவாண்டம் டாட் டெக்னாலஜி.
இந்த குவாண்டம் டாட் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100% கலர் வால்யூம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். வேறு எந்த டிவினாலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பிரைட்டான ஃபைனஸான டீட்டெயில்ஸ் உள்ள கலர்ஸையும் இதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த டிவியுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன வீடியோ காமிக்கிறேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு இதில் கலர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு மற்ற டிவியை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ரொம்ப ரிச்சாகவும் ரொம்ப நேச்சுரலாகவும் கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இதில் எந்த கலர்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கங்க. இட் கேன் பி ரெட், ஒயிட், ப்ளூ, பிளாக், எந்த கலர்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கங்க. ஒரு கலரையுமே அதுடைய மேக்ஸிமம் லெவலில் 100% இந்த டிவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுதான் இந்த குவாண்டம் டாட் கலர் உள்ள QLED. ஸோ இதில் கொஸ்டின்ஸ் QLEDல ஆமாம் சார், 55, 65 இருக்கு. 55 and 65. So QLED comes in 55 inch and 65 inch. 55 inch there is flat curved both option, 65 inch flat curved both option, and 75 inch also we have that also flat curved option. So for every QLED there is a curved TV option. Yes, yes. Which costs a little more. Yeah, slightly more than flat. Yeah, I asked because some manufacturers, not Samsung, Yeah. have discontinued curved TV, maybe because the market was not very receptive. What is Samsung's take, whether curved adds value or it is just an option you are giving? So as far as curved screen is concerned, I think only Samsung has been doing it. There are not, I'm not aware of any other players who have gone into curved screen as such. And because we find lot of traction for curved screen in large screen size, it may not work or it may not have a lot of attraction in smaller screen size. But when it comes to upper screen sizes like 55 inch, 65 inch, 75 inch and all, we have seen lot of acceptance for curved screen. People are ready to not go for flat and they want to go for a curved screen, because in the curved screen, if it is a bigger screen size, then you get a much more immersive experience. So curved screens, that is why still there is acceptance, and hence we are launching it. Would it be more for public, like hotels and things like that, or even in the house? No, it is for most of the buyers of these televisions are consumers only, B2C. Yeah. தேங்க்யூ சார். ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது UHD செக்மெண்ட். ஸோ ஒரு டிஸ்கஷன் வந்துச்சு, ஒருத்தவங்க கூட கேட்டாங்க UHD எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் வேர்ட் கால் எவல்யூஷன். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒரு மார்க்கெட் செக்மெண்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி LCD, LED, பிளாஸ்மாஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ரேஞ்சஸ் இருந்துச்சு. பட் இன்றைக்கி நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ மோர் LCD, பிளாஸ்மா, இட் இஸ் ஆல் LEDs. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எவல்யூஷனில் இப்போ அடுத்த 2 இயர்ஸ் டவுன் த லைன், ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷம் கழிச்சு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடாமினண்ட்டாக இந்த UHD தான் மார்க்கெட்டை ஆளப்போகுது. ஸோ அந்த நேரத்தில் UHD ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ஒரு 10 ரேஞ்ச் வருதுன்னா அந்த 10 ரேஞ்சில் 6 to 7 ரேஞ்சஸ் UHD தான் இருக்க போகுது. ஸோ UHD தான் அடுத்தது ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா சாம்சங் 2018 என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா UHD உடைய பிக்சர் குவாலிட்டியை இன்னும் பயங்கரமாக என்ஹான்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க 2 டிவி, இது போன வருஷத்து மாடல் UHD 2017-18, இது 18-19. ஸோ இந்த 2 பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட. பட் ஸ்டில் இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் பாருங்கள், ஓகே, இந்த பிரெட் பாருங்கள், இந்த சாஸ்லாம் பாருங்கள், ஃபைனஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ். நம்ம QLED பற்றி பேசும்போது சொன்னேன், ஃபைனஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ இந்த 2018 UHD வெர்ஷன் எந்த அளவுக்கு ஃபைனஸ்ட் டீட்டெயில்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாகவும் பிரைட்டாகவும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கோம். அது 2018 UHDயில் செஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் UHD. கம்மிங் டு இந்த வருஷம் 2018 புது லான்ச் அப்படின்னே சொல்லலாம். பொதுவாக
சாம்சங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸாகவே பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஃபார் இந்தியா ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு லான்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதாவது இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியன் கஸ்டமர்ஸுடைய நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணோம் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அந்த வழியில் இந்த வருஷம் 2018 லான்ச் பண்ணது தான் இந்த கான்சர்ட் சீரீஸ். இந்த கான்சர்ட் சீரீஸுடைய ஹைலைட் அப்படின்னா என்ன? இந்த டிவி இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த வருஷத்து டிவி, இது போன வருஷத்து டிவி. ஸோ இந்த டிவி கம்ஸ் வித் 40 watts 4 channel ஸ்பீக்கர்ஸ். அதாவது ஜென்ரலாக பொதுவாக நார்மலாக இந்த ரேஞ்சஸ் டிவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 20 watts கொடுப்பாங்க, 2 சேனல் இருக்கும். பட் இந்த டிவியில் மேலே 2 சேனல் ஸ்பீக்கர்ஸ், கீழே 2 சேனல் ஸ்பீக்கர்ஸ், ஈச் 10 watts மேக்ஸ் இட் 40 watts. ஸோ சவுண்ட் கம்பேரிசன் மற்ற எந்த டிவியோடையும் இதில் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ரைட், லெட்ஸ் ஹேவ் அ லைவ் லுக் அட் இட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இதில் இருக்க செட்டிங்ஸ் அண்ட் வால்யூம் எல்லாமே ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்குது. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது லாஸ்ட் இயர் ரேஞ்ச் டிவி, இது இந்த இயர் ரேஞ்ச் டிவி, ரெண்டுமே 5100, அதாவது 5100 மாடல். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது லாஸ்ட் இயர் டிவி. இது இந்த இயர், சேம் வால்யூம். சவுண்டை கம்ப்ளீட்டாகவே வேறு லெவல், அடுத்த லெவலுக்கு இந்த வருஷத்துடைய கான்சர்ட் சீரீஸ் மூலமாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். கான்சர்ட் சீரீஸில் வந்து இது மட்டும் கிடையாது, வெறும் சவுண்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் கிடையாது. இந்த சீரீஸில் வேறு எந்த டிவியுமே கொடுக்காத ப்ளூடூத் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ப்ளூடூத் ஆப்ஷன்ஸ் ஜென்ரலாக நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய எல்லாருடைய ஃபேவரட் சாங்ஸுமே மொபைல்ஸில் இருக்கும். நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போதும் சரி, நைட்டில் இல்லை எங்கேயாவது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஒரு தடவையும் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். சம்டைம்ஸ் அதே பாட்டை கொஞ்சம் லவுடராக கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். அப்போது நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பீக்கர் தேவைப்படுது, இல்லைனா ஒரு ஹோம் தியேட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ ஜென்ரலாக அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஒயர்ஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுவோம், சில சமயம் ஒயர் இல்லாமல் கனெக்ட் பண்ணுவோம். பட் அந்த பர்டிகுலர் ஹோம் தியேட்டர்ஸோ இல்லை ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 5000 rupees ரேஞ்சில் வருது. பட் இந்த டிவி அந்த ப்ளூடூத் ஆப்ஷனை இன்பில்டாக கொண்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீக்லி டே ஒரு பாட்டு கேட்டுகிட்டே வேலை செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளூடூத் மூலமாக உங்களுடைய பாட்டை இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதில் ஹை வால்யூமில் நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக கேட்டுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து 5100 ஜாய் கான்சர்ட் சீரீஸ். இதில் ஸ்மார்ட் கான்சர்ட் சீரீஸும் இருக்குது. அந்த ஸ்மார்ட் கான்சர்ட்டில் பியூஷ் சார் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 60,000 டைட்டில்ஸ் அக்ராஸ் 10 languages. ஸோ என்னெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணுமோ, எப்படிலாம் உங்களுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த கான்சர்ட் சீரீஸ்லேயே உங்களால் அனுபவிச்சுக்க முடியும். ஸோ அது இந்த வருஷத்துடைய புது லான்ச் கான்சர்ட் சீரீஸ். இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? பிக்சர் குவாலிட்டி போன வருஷத்தை விட பெட்டர்மெண்ட் இருக்குது. பட் ஃபுல் ஹெச்டி செக்மெண்ட் அந்த செக்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறதில்ல. போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் நீங்கள் எந்த செக்மெண்ட் எடுத்தாலுமே சாம்சங் ஹேஸ் அ பெட்டர் பிக்சர் குவாலிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிரைட்னஸாக இருக்கட்டும், கலர்ஸாக இருக்கட்டும், டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும், ஷார்ப்னஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பெட்டராக இருக்குது. ஆமாம் சார். ஓகே, ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இது கான்சர்ட் சீரீஸில் கான்சர்ட் சரவுண்ட் அப்படின்னே வச்சுருக்கோம். ஸோ வெறும் ஆடியோ மட்டும் 40 watts இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் அதோடைய குவாலிட்டியையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வோக்கல், அதாவது பேசுகிறதுடைய இது இருக்குது, பாடுறாங்க அதுடைய இது இருக்குது. அப்புறம் அடுத்தது மியூசிக், நல்லா பாஸ் பேஸ் உள்ள மியூசிக் கேட்குறீங்க, ஸோ அதுடைய டோட்டலாக இந்த மாதிரி எல்லா கம்ப்ளீட் மியூசிக்கலுக்கும் இதில் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம், இன்பில்ட்டாகவே அந்த ஸ்பீக்கர்ஸாகவே அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கு.